ॐ जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरजः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां वलीपलितक्लमस्वेदतौर्गन्ध्यजरामयमृत्युशीतोष्णवैवर्ण्योपसर्गादयः तापविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव कुरङ्गकुररकुसुम्भवैकङ्कत्रिकूटशिशिरपतङ्गरुचकनिषधशिनीवास कपिलशङ्खवैडूर्यजारुधिहंस ऋषभनागकालञ्जर नारदादयो विंशतिगिरजो मेरोः कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परित उपकृताः जठरदेवकूटौ मेरुं पूर्वेणाष्टादशयोजनसहस्रमुदगायतौ 2000 पृथुतुङ्गौ भवतः एवमपरेण पवनपार्यात्रौ दक्षिणेन कैलासकदवीरौ प्रागायतावेवमुत्तरतस्त्रिशृङ्ग मकराविष्टभिरेतैः परिस्तृतोऽग्निरिव परितश्चकास्ति काञ्चनगिरिः मेरोर्मूर्धनि भगवत आत्मयोनेः मध्यत उपकृतां पुरीम् अयुतयोजनसाहस्रीं समचतुरस्रां शवतकौम्भीं वदन्ति तामनुपरितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयमानेन पुरोष्टावुपकृताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीशुक उवाच तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्डककटाः विवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजावने जनारुणिक अरुणकिञ्जल्कोपरञ्जिता साक्षात् भगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचोभिधीयमाना अतिमहता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः यत्र हवावीरव्रत उत्तानपादिः परमभागवतोऽस्मत्कुलदेवताचरणारविन्दोदकमिति यामनुसवनमुत्कृष्यमाण भगवद्भक्तियोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तर्हृदयः औत्कण्ठ्यविवशमीलितलोचनयुगल कुड्मलविगलितामल बाष्पकलयाभिव्यज्यमान रोमकुलककुलकोऽधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति ततः सप्तर्षयः तत्प्रभावाभिज्ञायां ननु तपस आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवति सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरतभक्तियोगलाभेनैव उपेक्षितान्यर्थात्मगतयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव इव स बहुमानमद्यापि जटाजूटैरुद्वहन्ति ततोऽनेकसहस्रकोटिविमानानीकसङ्कुलदेवयानेन अवतरन्तीन्दुमण्डलमावार्य ब्रह्मसदने निपतति तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दिशमभिस्पन्दन्ति नदनदीपतिमेवाभिनिविशति सीता अलकनन्दा चक्षुर्भद्रेति सीता तु ब्रह्मसदनात् केसराचलादि गिरिशिखरेभ्यो अधोधः प्रस्रवन्ति गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्यान् दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रविशति एवं माल्यविच्छिखरां निष्पतन्ति ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभिचक्षुः प्रतीक्ष्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति भद्राचोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरात् गिरिशिखरमतिहाय शृङ्गवतः शृङ्गादवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरूनभित उदीच्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धैमकूटान्यतिरभसतररंहसा लुठयन्ती भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे तदे अश्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति अन्ये च नदानत्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेरुवादिगिरिदुहितरः शतशः तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति येषु पुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वज्रसंहननबलवयो मोदप्रमुदितमहासौरथ मिथुनव्यवायापवर्गा
ವರ್ಷ ಧೃತೈಕಗರ್ಭಕಲತ್ರಾಣಾಂ ತತ್ರ ತು ತ್ರೇತಾಯುಗಸಮಃಕಾಲೋ ವರ್ತತೆ ಯತ್ರ ದೇವಪತಯಃ ಸ್ವೈಶ್ವೈರ್ಗಣನಾಯಕೈರ್ವಿಹಿತಮಹಾರ್ಹಣಾಃ ಸರ್ವರ್ತು ಕುಸುಮಸ್ತವಕಫಲ ಕಿಸಲಯಶ್ರಿಯಾನ್ ನಮ್ಯಮಾನ ವಿಟಫಲತಾವಿಟಪಿಭಿಃ ಉಪಶುಂಭಮಾನರುಚಿರಕಾನನಾಶ್ರಮಾಯತನವರ್ಷ ಗಿರಿದ್ರೋಣೀಷು ತಥಾ ಚಾಮಲಜಲಾಶಯೇಷು ವಿಕಚವಿವಿಧನವ ವನರುಹಾಮೋದಮುದಿತರಾಜಹಂಸ ಜಲಕುಕ್ಕುಟ कारण्डवसारसचक्रवाकादिभिः मधुकरनिकराकृतिभिः उपकूजितेषु जलक्रीडादिभिः विचित्रविनोदैः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिलविलासहासलीलावलोकाकृष्टमनोदृष्टयः स्वैरं विहरन्ति. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾನುಸಂಧಾನದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಭೂಗೋಳದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲಾವರ್ತ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇರು, ಮಹಾಮೇರು ಈ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ, ಮಂದರ ಈ ಪರ್ವತಗಳು, ಇದರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಕೈಲಾಸ, ಗಂಧಮಾದನ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಶತವಲಶ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ವಟವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅದರ ಸ್ಕಂಧಗಳಿಂದ, ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ಅನೇಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಟವೃಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಮುಪ್ಪು, ರೋಗ, ದುಃಖ, ಶೋಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶುಭ್ರರಾಗಿ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟಿ ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳೇನುಂಟೋ ಅವನ್ನೂ ಕೂಡ ದಾಟಿದವರಾಗಿ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ನಿರತಿಶಯವಾದಂತಹ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತ 20 ಪರ್ವತಗಳು ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಜೀವದ ಸುತ್ತ ದಳಗಳು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತ ಒಟ್ಟು 20 ಗಿರಯ 20 ಪರ್ವತಗಳು. ಕುರಂಗ, ಕುರರ, ಕುಸುಂಭ, ವೈಕಂಕ, ತ್ರಿಕೂಟ, ಶಿಶಿರ, ಪತಂಗ, ರುಚಕ, ನಿಷಧ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಕಪಿಲ, ಶಂಖ, ವೈದೂರ್ಯ, ಜಾರುಧಿ, ಹಂಸ, ಋಷಭ, ನಾಗ, ಕಾಲಂಜರ, ನಾರದ, ಇದೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ 20 ಪರ್ವತಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜಠರ ಮತ್ತು ದೇವಕೂಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 2 ಪರ್ವತಗಳು 18,000 ಯೋಜನೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2,000 ಯೋಜನೆದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪವನ ಮತ್ತು ಪಾರಿಯಾತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 2 ಪರ್ವತಗಳು, ಅವು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮೇರು ಪರ್ವತದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದೆ. ಮೇರು ಪರ್ವತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸ ಮತ್ತು ಕರವೀರ ಎಂಬುದಾಗಿ 2 ಪರ್ವತಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೃಂಗ ಮತ್ತು ಮಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ 2 ಪರ್ವತಗಳು. ಹೀಗೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪರ್ವತದಂತೆ 8 ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಆವೃತನಾಗಿ ಆ ಕಾಂಚನಗಿರಿಯು, ಮೇರುವನ್ನು ಕಾಂಚನಗಿರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಾಂಚನಗಿರಿಯು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದಂತಹ ಆ ಮೇರು ಪರ್ವತವು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ, ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಮೂರ್ಧನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅಯುತ ಯೋಜನ ಸಾಹಸ್ರಿ, 10,000 ಯೋಜನೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಸಮಚತುರಶ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾತಕುಂಭಮಯವಾದ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು 8 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಲೋಕಗಳು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ದಿವಿಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶುಕಬ್ರಹ್ಮರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂಧದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ
ಶುಕಬ್ರಹ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಜ್ಞಪುರುಷನಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಎಡಪಾದದ ಅಂಗುಷ್ಠದಿಂದ ಹೊರಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಹರಿಯುವಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಜಲಧಾರೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅವನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಸುಗಂಧವನ್ನು, ಅವನ ಚರಣಗಳ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ಪದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಈ ಭಗವತ್ಪದಿ ಎಂಬಂತಹ ನದಿ ಹೊರಟಿದೋ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ವಿಷ್ಣು ಪದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆಪ್ಪ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಪದದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಾನಪಾದನ ಮಗನಾದಂತಹ ಧ್ರುವನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ಅಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ತೀರ್ಥೋದಕವಿದು, ಚರಣೋದಕವಿದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿರಸಾಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಉತ್ಕಂಠತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಕಂಠತೆ, ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅದು ಅವರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಭಾವುಕರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಹಜವೇ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ನಾಟಕ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಓಹೋ ಈಗ ಮಹಾಪುರುಷರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಅನುಕರಣೆಗಿಳಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅನುಕರಣೆಗಿಳಿದಾಗ ವಿಷಯ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ವಿಷಯದ ಸ್ವರೂಪ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಧ್ರುವ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತೋತ್ತಮ ಆದ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಈ ಜಲಧಾರೆಯ ಕಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಬಹಳ ಉತ್ಕಂಠತೆಯಿಂದ, ಏನೋ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಶಿರಸಾಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾದರೇಣ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಈ ಭಗವತ್ ಪದಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನದಿಯ ಒಂದು ಮರ್ಮವನ್ನು, ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿತವರಾಗಿ ಇದೇ ತಪಸ್ಸಿನ ಪರಮ ಲಾಭ, ಇದೇ ಸಿದ್ಧಿ, ಪರಮಸಿದ್ಧಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯು ದೊರಕುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆ ಕಾಮನೆಯಿಂದ, ಈ ಭಾವವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರವಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾಪಿ ಜಟಾಜೂಟೆ ಉದ್ವಹಂತಿ, ಅದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜಟಾಭಾರದಲ್ಲೇ ಆ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳೂ ಸಹ ಈ ಭಗವತ್ಪದಿ ಎಂಬ ನದಿಯ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಭಗವತ್ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಭಗವನ್ಮಯತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೇರದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ವಿಮಾನಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ದಾಟಿ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಚತುರ್ಧಾಭಿದ್ಯಮಾನ, ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತೆ, 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು 4ಆಗಿ ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತೆ. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆದಂತಹ ಅದು 4 ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಈ 4 ಹೆಸರುಗಳು ಅಂದರೆ ಸೀತಾ, ಅಲಕನಂದ, ಚಕ್ಷು, ಭದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ 4. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಎಂಬಂತಹ ಕಾಲುವೆ, ಆ ಕವಲೊಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಧಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಸರಾಚಲವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದ ಊರ್ಧ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭದ್ರಾಶ್ವ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ
ಕ್ಷಾರ ಸಮುದ್ರ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಷಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಲ್ಯವಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇತುಮಾಲ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಚಕ್ಷು ಎಂಬಂತಹ ಜಲಧಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಭದ್ರಾ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಜಲಧಾರೆಯು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇರುವಿನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಲವಾರು ಗಿರಿಶಿಖರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಶೃಂಗವಾನ್ ಎಂಬ ಪರ್ವತದ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಕುರು, ಜಾಂಗಲ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲಕನಂದ ಎಂಬಂತಹ ಜಲಧಾರೆಯು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದು, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಸ್ಸಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಅನೇಕ ಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮೇರು ಪರ್ವತದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಭಾರತ ವರ್ಷವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಈ ಜಲಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಜಲಧಾರೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂದವರು ಅಶ್ವಮೇಧ ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಯಾಗಗಳ ಫಲವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಉಂಟು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಟಿರುವುದು ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದದಿಂದ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು. ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನದಿ ತಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆ, ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನದಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಹೊರಟಿದೆಯೋ, ಅದರ ಉದ್ಗಮ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೆನೆದಲ್ಲವೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾಲುವೆಗಳು ಇವು, ಜಲಧಾರೆಗಳು, ಅವುಗಳೇ ನದಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿವೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯೋ ಇದೊಂದೇ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಪ್ಪ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 8 ದೇಶಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಈ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ದೀರ್ಘಾಯುಷಗಳಾದಂತಹ ಅನೇಕ ದೇವ ಸದೃಶರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಆಯುಸ್ಸು ಅವಧಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಷ್ಟು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ದೇವತಾಗಣಗಳು ಕೂಡ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮರು ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಗೋಳದ ವರ್ಣನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.